جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سانگود کے عیدگاہ گراؤنڈ میں شاندار جلسہ آیوجت۔ سانگود ضلع کوٹا میں 12 ربیع الاول کے موقع پر عیدگاہ گراؤنڈ میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایتہاسک جلسہ آیوجت کیا گیا۔ مکھیہ اتھی ڈاکٹر اعظم بیگ، پورو سچو راجستھان مدرسہ بورڈ ایوم مہا سچو راجستھان پردیش کانگریس کمیٹی نے اپنے سمبودھن میں کہا کہ اچھے آچرن، اچ شکشا، سواستھ اور صفائی ہی کامیابی کا اصلی راستہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں صبر، علم اور سہیوگ کی راہ دکھاتی ہے۔ موجودہ دور کی چنوتیوں کا سامنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شکشاؤں کو اپنا کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس موقع پر مدرسہ فیض عام کی چھاترا زینت کو پرتھم پرسکار ملا، جسے ڈاکٹر اعظم بیگ نے 5100 روپے اور اسمرتی چہن بھیٹ کیا۔ سمیلن کے انیہ مکھیہ اتھی جناب غفار مرزا، چیئرمین سروودے ایجوکیشنل گروپ، نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے اور محنت و لگن سے شکشا حاصل کرنے کی نصیحت دی۔ آیوجن میں سانگود تحصیل وقف بورڈ ادھیکش جناب مشتاق مرزا، جامع مسجد کے امام مولانا بلال، پنچایت کھیلداران ادھیکش جناب مفید مرزا تتھا مدرسہ فیض عام کمیٹی کے سبھی پدادھیکاری و سدسیوں کو شال اور پشپ مالا سے سمانت کیا گیا۔ صبح تک جاری رہے اس شاندار سمیلن میں چھیتر کے تمام مدرسوں کے چھاتر چھاتراؤں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر اپنے کارکرم پیش کیے اور جلسے کو یادگار بنا دیا۔ خوبصورتی کے ساتھ اتنا بہتر انداز میں کلام کو پڑھنا، تلفظ کی ادائیگی کے ساتھ پروننسیشن کو ادا کرنا، قرآن کریم کی آیات کو پڑھنا اور پورے عزم و ارادے کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ، اتنے سارے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے مہمانوں کے سامنے یہ ادائیگی کرنا بہت آسان نہیں ہے۔ اس کے لیے بڑی جگہ سوچی کرنی ہوتی ہے۔ مبارکباد کا مستحق ہے یہ کمیٹی، مدرسے کے امام محترم اور تمام لوگ جنہوں نے آج کی شخص بہت بہترین پروگرام مدرسے کا دیکھا ہے۔ میں اللہ رب العزت سے دعا کروں، اے اللہ ہماری ماؤں اور بہنوں کو جنہوں نے ان بچوں کو مدرسے میں بھیج کر اس طرح سے ان بچوں کو تیار کرنے میں مدد کی ہے، ان کے کہا ہے یہ جو مدرسے کی آج تعمیر کی بنیاد رکھی گئی ہے، سنگ بنیاد رکھا گیا ہے، اللہ رب العزت اس مدرسے کی تعمیر کو قبول فرما لے اور ہمارے جو بچے شان مصطفیٰ میں جب اگلا سال آئے تو اس سے بہتر طریقے سے یہ مضامین سنا کر کے ہم کو اور آپ کو اللہ کے رسول کی شان اپنے دلوں میں اٹھانے کے لائق بنا دے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کرتے ہیں اور ان کمیٹی کے تمام لوگوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے دن 50,000۔ حضرات، میں دو بہت ضروری باتیں آج آپ سے کرنے جا رہا ہوں۔ بہت لمبا وقت میں آپ کا نہیں دوں گا، لیکن دل کا درد بتاؤں گا ضرور۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بستے ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ ہم نے آپ کی شب کیوں سجائی؟ ہم نے آپ کو تکلیف کیوں دی؟ آپ 12 ربیع الاول کو ساری دنیا میں کیوں اکٹھا ہوتے ہیں؟ ان بچوں سے خلاصے قرآن و حکمت کیوں سنتے ہیں؟ ایک سوال ہے، مدحت پیغمبر حضرت مصطفیٰ ہم اور آپ بیان نہیں کر رہے۔ کائنات میں جو پہلا شخص حضرت آدم سے بھی پہلے جس کی بشارت ہوئی ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ۔ تمام پیغمبروں کے آنے کے بعد جس زمین پر جس پیغمبر کی آمد ہوئی ہے اس کا نام بھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس پیغمبر کی کئی قرائن سے تعریف کی ہے۔ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اے محمد
सूरज की तपिश शाहिद है कि उसकी किरणों से ज्यादा आपके चेहरे अंदर पर रोशनी है। वल्लैल इज़ा सजा, रात की तारीकी शाहिद है, ए मोहम्मद तुम वश्शम्स वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा। ए मोहम्मद, सूरज की रोशनी, चांद की खूबसूरती, सितारों की मौजूदगी, दिन की तपिश और रात की तारीकी आपकी शख्सियत में ये सिखा। कुरान ये कहता है, कुरान कहता है, ये बच्चे नहीं सुना रहे, ये किताबों में नहीं लिखा। कुरान कहता है नून वल कलम वमा यस्तरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून। यह कुरान का कलम शाहिद है कि पैगंबर हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी तरह का कोई जुनून आप पर सवार नहीं, आप मजनून नहीं। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। कुरान कहता है आप अखलाक के बुलंद तरीन नमूने पर खड़ी हैं। शेख सादी अभी एक बच्ची उसका तस्करा करके गई, दुनिया के फारसी के बेहतरीन शायर। आपने ये लिखा है कि मैंने अल्लाह के रसूल की आंखों पर लिखा, आपके चेहरे अंदर पर लिखा, आपके बालों पर लिखा, आपके तमाम बदन पर लिखा, आपके कपड़ों पर लिखा, सहाबा किराम पर लिखा, आपके साथियों पर लिखा। जब सब कुछ लिख चुका फिर भी मुझे लगा कि शायद मैंने आपका हक अदा नहीं किया, शायद मैंने आपका हक अदा नहीं किया। शेख सादी कहते हैं मुझे आखिर में यह कहना था ला युमकिनु सनाउ कमा काना कहू बादस खुदा बुजुर्ग पूरी किस्सा मुख्तसर। हमने कायनात में तमाम चीजों को देख लिया, बस समझ में आया तो इतना समझ में आया अगर खुदा का भाग इस जमीन पर किसी का जला है तो वो हजरत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेख सादी कहते हैं फारसी का एक शायर ये कहता है, फारसी का शायर आप अंदाजा हो जाएगा कि अल्लाह के रसूल की शायर की तारीफ में कैसी कैसी शायरियां हुई। एक हिंदू शायर ये कहता है मैं हिंदू हूं मगर ईमान रखता हूं मोहम्मद पर, कोई अंदाज को देखे मेरी हिंदू अदाई का। एक और शायर कहता बरगल वरा बे कमाली कशफ खुदा बे जमाली हसरत जमी वाली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस शान पैगंबराना के बाद हम इस नापाक ज़बान से, इस गुनहगार जिस्म से अल्लाह के रसूल की तारीफ बयान कर रहे हैं। क्यों क्यों ये तारीफ क्यों? हम हैं इस लायक, अल्लाह के रसूल के नमूने को अपनाने के लायक थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उतलुल इल्म वलौ काना बिस्सीन, इल्म हासिल करो चाहे तुमको चीन करना पड़े। चीन उस वक्त कोई दीनी तालीम का मरकज नहीं था। मक्का की सरजमीन से अल्लाह का पैगंबर आपसे कहता है, सहाबा किराम से कहता है अगर चीन नहीं पड़े तो जाना, लेकिन इल्म के मरकज से लोगों को महरूम मत करना। इसका मतलब यह था कि तुम अरबी भी पढ़ना, दीनियात भी पढ़ना, लेकिन अगर जरूरत पड़ जाए तो मौजूदा जमाने के वो तमाम मज़ामीन जो आपको इल्म और अदब के लिहाज से जमाने में मकबूल करेंगे उनको पढ़ने से गुरेज मत करना। इसलिए कि चीन तमाम तर साइंस का कहवारा था, इसलिए अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ और अगर अंग्रेजी पढ़ना पड़े, हिंदी पढ़ना पड़े, गणित पढ़ना पड़े, साइंस पढ़ना पड़े, मज़ामीन तमाम पढ़ना पड़े, पढ़ना, लेकिन तालीम से मुंह मत तोड़ना। हम सरासर उसका उल्टा करते हैं।
सरासर उसका उल्टा करते हैं। सरकारी निसाब में बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं, अच्छी तरीके से उसके तेल लगाते हैं। ये देख रहे डॉक्टर अजहर साहब, इनके स्कूल में जब बच्चा आता है, जूते पहने कि नहीं पहने, अच्छे कपड़े पहने कि नहीं पहने, माँ बाप आपको छोड़कर गए या सरकारी स्कूल की गाड़ी लेकर आई, फीस कितनी है पूछो अजहर साहब से, स्कूल की फीस कितनी है? 50,000।